This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. अरे कौन दे किंतु खाटी दे MDH कश्मीरी लाल लंकार गुड़ो কিছুক্ষণ আগে বিদেশ সচিব এবং সেনার পক্ষ থেকে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় এবং সেখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন কি বলা হয়েছে, পাকিস্তান লাগাতার উস্কানি দিয়ে চলছে, সেই ছবি তো আপনাদের সামনে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তুলে ধরছি। প্ররোচনায় জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনা, বায়ুসেনা শিবির ছাড়াও হাসপাতালকে টার্গেট করছে পাকিস্তান। পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। যৌথ সাংবাদিক বৈঠক বিদেশ মন্ত্রক এবং ভারতীয় সেনার। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. পাকিস্তান যেরকম ভাবে চেষ্টা করুক না কেন, আকাশে বারবার ভারতের পরাক্রম। পাকিস্তানের 5টি এয়ারবেস ধ্বংস করেছে ভারতের বায়ুসেনা। রাওয়ালপিন্ডিতে ধ্বংস নূর খান এয়ারবেস, পাঞ্জাব প্রদেশে ধ্বংস রহিম ইয়ার খান এবং সরগোধা এয়ারবেসে হামলা চালানো হয়েছে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে। চকওয়ারে মুরিদ এয়ারবেস তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। শোরকোটের রফিকি এয়ারবেসও নিশ্চিহ্ন করল ভারতীয় বায়ুসেনা। ভয়ে আকাশ সীমা বন্ধ করে দিল পাকিস্তান। দেশ জুড়ে এয়ার এমার্জেন্সি জারি শরীফ প্রশাসনের সব বিমানবন্দর বন্ধ। কিন্তু পাকিস্তান যখনই হামলা চালাচ্ছে তখন তারা তাদের আকাশ সীমা খুলে দিচ্ছে। তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে যাত্রীবাহী বিমান যাচ্ছে, সেই যাত্রীবাহী বিমানকে ঢাল করে পাকিস্তান হামলা চালাচ্ছে, কারণ জানে ভারত যাত্রীবাহী বিমানের উপর কোনো রকম আঘাত হানবে না। সেইটাই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে পাকিস্তানের সেনা। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। পাক বায়ুসেনার আরো এক ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। এবার পাঞ্জাব প্রদেশের সরগোদা এয়ারবেসে হামলা চালানো হয়। প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পাক সামরিক বিমান ঘাঁটি। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময়। জ্যোতির্ময়, পাঞ্জাব প্রদেশের কথা যখনই আমরা বলি আমরা জানি যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য একটা প্রদেশ এবং এই পাঞ্জাব প্রদেশে তাবড়ো লোকের বাস, তাবড়ো নেতাদের বাস এবং সেনা প্রধানদের মধ্যে অনেকে এই পাঞ্জাব প্রদেশে থাকে। আর সেই পাঞ্জাব প্রদেশের এয়ারবেসই ধ্বংস করেছে ভারতের বায়ুসেনা। কি খবর রয়েছে তোমার কাছে?
দেখো, যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে লাগাতার সীমান্ত এলাকায় একেবারে যেটা লাইন অফ কন্ট্রোল বলা হয়, সেই জায়গাতে তা আখনুর হতে পারে, তা সাম্বা হতে পারে, তা পুঞ্চ হতে পারে, রাজৌরি হতে পারে, উড়ি হতে পারে, সব জায়গাতে লাগাতার শেলিং করা হচ্ছে পাকিস্তানের তরফ থেকে। আর ভারতের অভ্যন্তরে যে শহরগুলি রয়েছে, যেমন শ্রীনগর, যেমন জম্মু, তার অভ্যন্তরে যে গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টলেশনগুলো রয়েছে, মিলিটারি ইনস্টলেশন, সেগুলিকে তারা টার্গেট করছে। প্রাথমিকভাবে কিন্তু ভারতের তরফ থেকে যথেষ্ট সংযত আচরণ করা হয়েছে এবং ভারত বারবার বলছে যে তারা জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে অ্যাটাক করছে, কোনোভাবেই কোনো মিলিটারি ইনস্টলেশনে অ্যাটাক করা হয়নি, এবং যাতে কোলাটারাল ড্যামেজ না হয়, কোনো সিভিলিয়ানের ওপর যাতে হামলা না হয়, তা ভারত নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কার ক্ষেত্রে নিশ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে, যার জন্য করা হচ্ছে, সেই পাকিস্তানের ন্যূনতম দায়িত্বশীলতা, দায়িত্ববোধ তাদের নেই। তারা লাগাতার আমাদের দেশের নিরাপরাধ নিরীহ মানুষকে তারা টার্গেট করে চলেছে। আর যখন এই ঘটনা বারবার ধরে ঘটছে, সেই সময় ভারত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যায় যে এবার পাল্টা আঘাত করতে হবে। আর ঠিক তখনই একাধিক জায়গাতে, তুমি ঠিক যেমনটা জানালে, নূরখান থেকে শুরু করে পরপর 3টে এয়ারবেস, রাওয়ালপিন্ডি হতে পারে, তা লাহোর হতে পারে, বিভিন্ন জায়গাতে এয়ারবেসগুলোতে লাগাতার ভারত শুধুমাত্র রকেটের মাধ্যমে ভারত হামলা করেনি, সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। সিয়ালকোট দিয়ে আমরা যে খবর যা পরপর কয়েকদিন ধরে জানাচ্ছিলাম, যখন একদিকে এই যুদ্ধ পরিস্থিতি, যখন লাগাতার বোম্বিং চলছে, সেই সময় কাঁটাতার পেরিয়ে জঙ্গিদের ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। অলরেডি 7 জন জঙ্গিকে গুলি করে বিএসএফ নিকেশ করে ফেলেছে, কিন্তু তারপরেও সিয়ালকোটের লঞ্চ প্যাড থেকে লাগাতার কভার ফায়ার করা হচ্ছে। আর সেই সময় রাতের অন্ধকারে জঙ্গিদের ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা হচ্ছে, যাতে তারা ফিদায়ন আঘাত করতে পারে, হামলা চালাতে পারে। সেই লঞ্চ প্যাড, সিয়ালকোটের যে লঞ্চ প্যাড পাক রেঞ্জারদের, সেই লঞ্চ প্যাড বিএসএফ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দুলিশাত করে দিয়েছে। অর্থাৎ পাকিস্তানকে কিন্তু কোথাও পিছু হটতে যে বারবার করে ভারত বাধ্য করছে, এবং সেই বাধ্য করার ক্ষেত্রেও যতটা সম্ভব দায়িত্বশীলতা ভারত দেখাচ্ছে। গতকাল দুপুরেও যে কথা ভারত জানিয়েছিল যে এয়ার স্পেসকে ব্যবহার করে যে ফ্লাইটে বিদেশি নাগরিকরা যাতায়াত করছে, সেই ফ্লাইটকে নামানো হচ্ছে করাচিতে, যখন তারা জানে যে ভারতের তরফ থেকে লাগাতার হামলা করা হচ্ছে। তারা চাইছে যে বিদেশি নাগরিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে। যদি এই কোন ফ্লাইটে যদি ভারতের আঘাত যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক, একদম তুমি যে কথাটা বলছিলে যে বারবার বিরক্ত করা পাকিস্তানের তরফ থেকে, তবে তার পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারত। আমি একটুখানি বিগ বলে গ্রাফিক্সটা একটুখানি দিতে বলবো যে কোন কোন এয়ারবেস ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে ধ্বংস করা হয়েছে। পাকিস্তানের সুক্কুর এয়ারবেস, রফিকি এয়ারবেস, সারগোদা এয়ারবেস, মুরিদ এয়ারবেস, নূর খান এয়ারবেস, এগুলো একেবারে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে। অর্থাৎ বুঝতে পারছেন যে বারবার যে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে যে তারা আমাদের উপর আঘাত আনছে, তারা আমাদের উপর আমাদের এয়ারবেস ধ্বংস করেছে, এরকম যে বারবার প্রচার চালাচ্ছে, সেটা মিথ্যা। উল্টে পাকিস্তানের অবস্থাটা দেখুন, নূর খান এয়ারবেস, মুরিদ এয়ারবেস, সারগোদা এয়ারবেস এবং রফিকি এয়ারবেস, সুকুর এয়ারবেস রীতিমতো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এবং আজ প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পাক সামরিক বিমান ঘাঁটি, পাক বায়ুসেনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এই সারগোদা। সকাল থেকেই প্রত্যাঘাত জারি রয়েছে ভারতের। তবে যখনই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তান, তখনই কিন্তু তারা ব্যর্থ হচ্ছে। এয়ার স্ট্রাইকের চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, একাধিক পাক যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। অন্তত 2টি পাক যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করেছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। MRSAM মিসাইল ছুড়ে পাক যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করলো ভারত। শ্রীনগরে পাম্পোরে মিলেছে পাক যুদ্ধ বিমানের ধ্বংসাবশেষ, যদিও এখনো কোনো সরকারি বিবৃতি মেলেনি। তবে শ্রীনগরে পাম্পোরে পাক যুদ্ধ বিমানের ধ্বংসাবশেষের ছবি আপনারা দেখছেন। অন্যদিকে শিয়ালকোটের দিকে যদি নজর রাখি, পাক সেনা ছাউনি উড়িয়েছে বিএসএফ, ধ্বংস করা হলো জঙ্গিদের লঞ্চ প্যাড। এলওসির এই লঞ্চ প্যাড থেকে গোলা ছুটছিল পাকিস্তান, যে কথাটা কিছুক্ষণ আগে আমার সহকর্মী বলছিল। বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে বিএসএফ, শিয়ালকোটের যে লঞ্চ প্যাড রয়েছে, সেই লঞ্চ প্যাড থেকে ক্রমশ গোলা ছুটছিল পাকিস্তান। সেই শিয়ালকোটে পাক সেনা ছাউনি এবং লঞ্চ প্যাড উড়িয়ে দিল ভারতীয় সেনা। আর বারবার তারা এরকম গোলাগুলি চালিয়ে কোথাও একটা জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে, যেটা গতকাল আমরা দেখেছিলাম সাম্বাতেই 12 জন ঢোকার চেষ্টা করছিল। বিএসএফ বিষয়টা বুঝতে পারে, কারণ কভার ফায়ার করতে থাকে, এবং তারপর বিএসএফ এর পক্ষ থেকে 7 জনকে নিকেশ করা হয়েছে। মানে বারবার তারা সামরিক দিক থেকে একটা হামলা চালাচ্ছে ভারতের উপর, অন্যদিকে জঙ্গি ঢুকেও তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কোনো দিক থেকেই তারা সফল হচ্ছে না। লাহোরের মাটিতে ভারতের বড় প্রত্যাঘাত, পরপর বিস্ফোরণে কাঁপল লাহোর। জোড়া ড্রোন অ্যাটাকে বেসামাল
লাহোরের ছবি দেখছেন, জোড়া ড্রোন অ্যাটাকে রীতিমতো পাকিস্তানের এই বড় শহর লাহোর এই মুহূর্তে বেসামাল হয়ে পড়েছে, কারণ বারবার যে হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তান তার প্রত্যাঘাত ভারতীয় সেনা। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে বড় প্রত্যাঘাত, রহিম ইয়ার খান এয়ারপোর্ট ধ্বংস হলো মিসাইল হানায়, ধ্বংস রানওয়ে। রানওয়ের ছবি দেখছেন, পুরো শেষ করে দেওয়া হয়েছে এই রানওয়ে। রহিম ইয়ার খান এয়ারপোর্ট ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ভারতীয় হানায়। MDH চানা মশলা, এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ। MDH